suku kumpul TV kok tumawa antong unor ni lagi kumpat ini saling kok tumarok engkha Swami Vivekananda asaimani shalmari norge Rabindra Shatavarshiki Pavana Panda Songjakha Pandawa thangai manjage kya mantra Okra Biplab Kumar Deb haste BJP ni achuk phang Manik Shahana khobei kubuni borong gonang adong Songjak Pandawa phai manjak phainai adong kok labnaruk thani electric media print media ni shephano gobang Facebook Twitter YouTube hai social media gobang kok তোমার আওয়াই তঙ্গ হনি শাখা চর্চা করছি সেই সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলি আমি আমার বক্তব্য বিরাম দেব আমরা এই রাজ্যের বুকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা কি কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেই সিদ্ধান্তগুলি আমরা সকলের মাধ্যমে এই সামাজিক মাধ্যমে কারণ আজকে সামাজিক মাধ্যম একটা বিশাল বড় ভূমিকা পালন করে আজকে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া যে রকম কাজ করেন তার থেকে বেশি এই সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ এই যে সোশ্যাল মিডিয়া যেটা রয়েছে সেটা আরো বেশি ভাবে তার প্রচার এবং প্রসার করে Hapangni phajingte jongmarini saklemung rejagyako haipana juda juda thungkurung bodolni adongro kami kami amjai thangai jani ja bodolni phajing nahare jongmari awai tongo harsalabo hano BJP Ramnagar 19 Joliram constituency 32-33 butni adong Konuraj Deborma te Sipahijala Hangkor Mondal Vice President Jakulo Debormani luaiji Mumbai door to door panda songjakha जों दिनै सरिलाम बिधानसभायाव जनजाति मोर्चार बाय संजाजाक दूर टू दूर प्रग्राम 32 ते 33 बटो जों जागा जनसम्पर्क खालाय दङ जों ताबुक मटामति अधिकनि बेसि जनसम्पर्क खालायका आरो जनसम्पर्क खालायतानि जों अरनि जारा नक फांग्रबे कक सालायका गाहामनो इसारा जे बरकनि सरकारनि सुबिदा रक मादा माखानि सेंमानिके बरक मानखानि हिसाबाव ते बसकांगो जों एडिसि संमारियाव अ जागा दिनै BJP नो बरक सापर्ट खालायो ते जों अ जागा दिनै जारा अ बुथनि कार्यकर्ता जे कर्मी रक जों दले दले योगदान थाखा दिनै अ रेलिवो ते जनसम्पर्क ते बसकांगो जों तेबो गोबां जागा प्रग्राम खालायजोंनाय दङ के आखा खालायो जों एडिसि जों बिपुल बुथेनो दिनै अ एडिसि संमारियाव BJP नो फायनाय हिननाय जों अर वानसुगै दङ ते जनसाधारण BJP नो नासुरनाय कारण तामनि हिमालय जेबाबो केन्द्रनि থেকে आगि एडिसि एरियायाव কোনো उन्नति खालायजा गया ताबुक केन्द्रनि থেকে जेबाबो जों हरि दङ एडिसि सरकारनि फानो स्टेट गभर्नमेन्टनि दैनाय जोंनो जे फान लामा दै कारेन्ट निनि नक अमाय गोबां मा रोजागै दङ किन्तु ताबुक मेइन किसिन एडिसि नो जों तेबो डेभलप खालायना खाके सरकार मा आसुरनाय ते जनसाधारण जोंनो सापर्ट खालायो ते बसगां जों संमारियाव जेसकाफोरनो आरो कपनायनि सरकार गठन खालायनाय अके रामनगर खाम्पार होनजागो yang Sorilam बिधानसभानि 32 नम्बर बुथता रामनगर एडिसि भिलेज पन्चायत आंनि मुंके कानुराज देबबर्मा आं नर्थ सिपाइजला जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट केन्द्र रांमन्त्रीनि फाजोंथि बाजेट गोदाल दिख्लाय जागोन सेलमु फुनुगै त्रिपुरा खेतमजर इउनियननि फाजोंथि त्रिपुरा हांकर कमिटिनि लुवाइजै मुंबाइ आगरतला मेलार माट आमजाइनि सिमि लाहारो अंखरे हिमबतक खालायजाखा केन्द्रनि रांमन्त्री बाजेट गोदाल दिख्लाय थानियो जुगिया नुखुनि लुकुरकनि बागै मुंसा हामक्राय गरै नि बसालायका সাধারণ বাজেট পেশ করেন তাতে যেটা লক্ষ্য করা গেল যে দেশের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে আমাদের দেশের যারা বড় ব্যবসায়ী বিত্তবান বিত্তশালী কর্পোরেট সংস্থাগুলো অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে এটা হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর বাজেট উনি পেশ করেছেন
এই বাজেটের কপিগুলোতে মানে এক নজর চোখ বুলিয়ে যেটা দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে এদেশের গরিব শ্রমজীবী অংশের মানুষ, অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ, অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা দারিদ্র সীমারেখার নিচে যাদের অবস্থান, এ সকল মানুষের জন্য এ বাজেটে সেভাবে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করেননি। আমি নির্দিষ্টভাবে কয়েকটা বিষয় আমি আপনাদের কাছে উল্লেখ করতে চাই। যেমন ধরুন, রেগাতে এবছর 34% বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হল। তো রেগাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার মানেটা হচ্ছে যে গ্রামীণ সংস্থানের উপর, কর্মসংস্থানের উপর তার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে গ্রামের যারা গরিব অংশের মানুষ, শ্রমজীবী অংশের মানুষ, তারা রেগাতে শ্রম বিক্রি করে কিছুটা অর্থ উপার্জন করতে। এই জায়গাতে কেন্দ্রীয় সরকার আঘাত সেখানে আনলেন। কৃষিতে 8% বরাদ্দ এবার কমিয়ে দিলেন, সমাজ কল্যাণ খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দিলেন, স্বাস্থ্য খাতে, পেনশন, নারী এবং শিশুদের কল্যাণমূলক যে প্রকল্পগুলো, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বাজেট সেখানে কমিয়ে দিলেন। অর্থাৎ গোটা দেশের মানুষের সামনে আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রী যে বাজেটটা পেশ করলেন, এই বাজেটটা হচ্ছে বেইমানির বাজেট। যদি একেবারে একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলতে হয়, তাহলে এটা নিশ্চয়ই বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই বাজেট হচ্ছে বেইমানির বাজেট। ভারতবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আমার দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার অর্থমন্ত্রী সংসদের ভেতরে দাঁড়িয়ে যে বাজেট পেশ করেছেন, এই বাজেট কোনো অবস্থায় মানা যায় না। তারই প্রতিবাদে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন আজকে আমরা প্রতিবাদ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমরা মিছিল সংগঠিত করব। মিছিলের পরবর্তী সময়ে আমরা একটা সভা সেখানে সংগঠিত করব। एडीसी चौमारी नोटी नॉट हांकर दस्ता कुंबल टिलाव आदं सनजित रियांगनि तुइदल मुंबाई हिमबतकटे कक्टमा थुननेरनि कक्लाम पांडा संजाखा पांडाव कक्लाम नारकथानि बीजेपी हापां सबका साथ सबका बिकास सबका विश्वास नि सामुंबतां नाहारमानि असामुंबतांनि बिसिंतिनो सामुं खालायदंगो फानि एडीसी चौमारिओ कांचनपुर गोबां बुधबार बीजेपी हापां गोबोलाय उंनानि फासिक नाहारिनो चौमारि आवायजागै दं हनि बसाका আজকে শ্রাংচাতি চ্যানেলকে আমরা কাঞ্চনপুর জনজাতি মোর্চা তরফ থেকে আমরা ধন্যবাদ। আজকে আমরা দশদা বাজারে বাজার মিছিল এবং পথসভা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চা উদ্যোগে আমরা দশদা বাজারে করেছি। এটা মূল উদ্দেশ্য হলো আগামী এডিসি নির্বাচনে যাতে আমরা এই কাঞ্চনপুর সিটটা বিপুলভাবে বিজেপি জয়যুক্ত হয়ে এডিসি আমরা এখানে প্রতিনিধি পাঠাতে পারি, তার জন্য আজকে আমাদের মূল উদ্দেশ্য আজকে মিছিল এবং পথসভা আমরা করেছি। আর এখানে আমাদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এবং আমাদের মাননীয় ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে অপপ্রচার করে যারা আজকে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে, তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা পথসভার মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছি এবং আমাদের রাজ্য সরকার যে উন্নয়নের পথে নিয়ে যে কাজ করে চলেছেন, আমরা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এবং উনি গত 9 তারিখও জাম্পই পাহাড়ে এসে যেভাবে পাহাড় এলাকা রাস্তাঘাট করার জন্য উনি ঘোষণা দিয়ে গেছেন, 3,946,00,000 টাকা উনি এখানে ঘোষণা দিয়ে গেছেন। উনি সব কাছার ছটকা বিকাশের সাথে নিয়ে আসে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জায়গায় জায়গায় ঘুরে উনি পাহাড়ি বাঙালি সবাইকে নিয়ে কাজ করে চলছেন। তার জন্য আমরা আশা করি ওনার নেতৃত্বে আগামী দিনে আমরা এডিসিতে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করব। আমাদের দল যে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের সেইভাবে আমরা দায়িত্ব পালন করব এবং আগামী দিনে শুধু দশটা নয়, আমরা প্রত্যেকটা বাজারে আমাদের দলীয় স্বার্থে, দলের উন্নয়নের স্বার্থে এবং রাজ্যবাসীর স্বার্থে আমাদের কাঞ্চনপুর এলাকা যাতে প্রত্যেকটা জাতি
জনজাতির এলাকা রাস্তাঘাট করতে পারে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করতে পারে। যেখানে জলের ব্যবস্থা হয়নি এখনও অনেক কাজ তো চলছে, তারপরেও যেগুলি বাকি আছে এইগুলিকে আমরা সরকারের অনুরোধ করব এইগুলিও যাতে দ্রুত গতিতে পাহাড় এলাকাতে যেভাবে সুবিধা হয় এইভাবে সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্য সরকারে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদেরকে দায়িত্ব দেবে আমরা সবাই মিলে আমরা কাঞ্চনপুর জনজাতি মোর্চা আমরা মাথা পেতে নেব, কাজ করব এবং আমাদের রাজ্য সরকারকে আগামী দীর্ঘ 30-40 বছর যাতে সরকার থাকতে পারে আমরা তার জন্য রাজ্যবাসীকেও আমরা অনুরোধ করব। আমাদের কাঞ্চনপুর মণ্ডলের তরফ থেকে জনজাতি কমিটি মণ্ডল তরফ থেকে আমরা তাও অনুরোধ করব এই বিজেপির এডিসি নির্বাচনে যাতে আমরা বিপুলভাবে জয়যুক্ত করতে পারে, তার জন্য সবাইকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে এগিয়ে আসার জন্য আমরা অনুরোধ করব এবং আশা করি এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে সবাইকে নিয়ে কাজ করে চলছেন, আশা করি সবাই আগামী এডিসি নির্বাচনে এগিয়ে আসবেন। এবং তদুপরি আমাদের কাঞ্চনপুরে বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে, আশা করি এই পরিস্থিতিকে আমাদের নিশ্চয়ই রাজ্য সরকার এবং দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই আমাদের কাঞ্চনপুর পরিস্থিতিকে সুন্দরভাবে জাতি উপজাতি দ্বারে আমরা মিলেমিশে চলতে পারি। আমাদের রাজ্য সরকার এগুলি ব্যবস্থা করবেন এবং আমাদের দ্রুত গতিতে আমাদের এই এলাকার সমস্যার সমাধান হবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেম দিবসের নামে বিভিন্নভাবে চক্রান্ত করে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, রাজ্য সরকারের অপপ্রচার হচ্ছে। গত 23শে ডিসেম্বর নেতাজি জন্মদিন দিবসে দেশপ্রেম দিবসের নামে দুর্গার রিয়াংপাড়া হাই স্কুলে যেভাবে অপপ্রচার করে রাত্রে 9টা-10টা পর্যন্ত প্রোগ্রাম করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়েছে, তার আমরা এই দলের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এইগুলি। আর এই জাতি জনজাতি সবাইকে আমরা অনুরোধ করব এইসব বিভ্রান্ত যাতে না হয় আগামী দিনে এইসব রাজ্য সরকারের কাছে আমরা এইসব বিভ্রান্ত করে যারা দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছেন, চক্রান্ত করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করব এবং যারা আইনি আওতায় ব্যবস্থা না করলে আমাদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আগামী দিনে এডিসিতে বিভ্রান্ত করবে, তার জন্য আইনি আওতায় এনে ব্যবস্থা করার জন্য আবারও রাজ্য সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করব। নমস্কার। सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगंज साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै गायसानो निगुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरो मानथगु मुई बरक चा बरक तै दाले दाल बेरेमनि मुई काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं तै जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं तै मामुई नाखे अ शेफरक मानथगु जागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फाइबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांबाय बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि निकुमा बिश्रामगंज साथि पेट्रोल पंप अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 अ नम्बर Hambai Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni maniti manthugi tongo oro langa khutru chempai kaseleng khumdula bailing tei riwasaro khatang sukhano no no yawi Normi kayai panda borong bima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi hatang sukhano no no yawi rutu pangoni ko o manirokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2
115 number stall. Hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nang bo yakli ung phaiji. Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisik ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage taita mono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Lelamani yaglo han hage pilpika koktumawa kubuni koktumaro kha Kaisini shanmung no te puruni gomni haba nogo shanmung blai ya falakha nari somiti Samung chathai ti kaham bata lama kahamno khoboi kobuni lukorokni hamkrani shanmunga tei CPIM nari samiti ni adong jogrok laharo ongkhore kotor himbotokni bisingte puroni gomni thani borokni shanmung blaiya falakha মহিলারাই অংশগ্রহণ করবেন পুরো নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আমরা এখানে মিলিত হব এখান থেকে মিছিল করে পুরো নিগমে আমরা যাব তার আগে বেলা 12টায় যেহেতু কমিশনার সাহেব আমাদের সময় দিয়েছেন তার আগে আমরা প্রতিনিধি দলকে আমরা পাঠিয়ে দেব ডেপুটেশনে ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন আগরতলা শহরের 4টে জোন পুর নিগমের 4টে জোনেই আমাদের ডেপুটেশন হয়েছে আজকে সামগ্রিকভাবে সমস্যাগুলো নিয়ে পুরো কমিশনারের কাছে আমরা যাচ্ছি এবং এই কর্মসূচি আমাদের সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে রাজ্য কমিটি গ্রহণ করেছে আপনাদের জানা দরকার শুধুমাত্র পুর নিগম নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পঞ্চায়েতে পুর পরিষদে নগর পঞ্চায়েতে অথবা এডিসি ভিলেজে বিভিন্ন জায়গায় জোনাল অফিসগুলোতে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন গণ ডেপুটেশন বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ এগুলো সংগঠিত হচ্ছে আমরা আশা করব সংবাদ মাধ্যম আমাদের এই কর্মসূচিকে প্রচার করবেন 7 দফা দাবিতে আমরা আজকের এই কর্মসূচি Bereni nukuni bororo PSO appear khlai dorbar nogo borokni mamla kasamani yagulo dorbar nogo bisikolok romoi borokni mamla gosawi tongmani ulo paithogo kubi bichar mankha bereni nukuni bororo pharsala dorbar nokni phasingti jela Sanjib Palno 12 boshor jela tongnani saklaimung rekha dorbar nok 337 dara 50,000 rangmari jorimana te 417 dara 1 year karadondo 10,000 jorimana bo saklaimung rekha dorbar nok সেন্টেন্স হিয়ারিং ছিল কালকেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে আজকে সেন্টেন্স হিয়ারিং আদালত বেলা 2টোর সময় ফিক্স করেছিল প্রসিকিউশনের পক্ষে আমি এবং লার্নার ডিফেন্স কাউন্সিল আমরা দুজনেই এই হিয়ারিংয়ে অংশগ্রহণ করি সরকার পক্ষ থেকে যেহেতু 376-এ হাইয়েস্ট পানিশমেন্ট মানে লাইফ
আমরা কনভিকশনের দাবি করেছিলাম, আমাদের সাবমিশন ছিল সেটা। আদালত সব পক্ষের বক্তব্য শুনে ওনার ফাইনাল অর্ডার দিলেন যে উনি সঞ্জীব পালকে ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 ধারায় উনি 12 বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন এবং 50,000 টাকা জরিমানা করেছেন। আর 417 ধারায় উনি উক্ত বিবাদীকে কনভিক্টকে 1 বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন এবং 10,000 টাকা জরিমানা করলেন। এই যে 50,000 টাকা এবং 10,000 টাকা জরিমানা, সেটা 6 মাসের মধ্যে এই কনভিক্টকে দিতে হবে। আদালতে জমা দেওয়ার পর প্রসিকিউশনকে ডাইরেকশন দিয়েছে তার যে বাচ্চা, ভিক্টিমের যে বাচ্চা, তাকে এই টাকাটা ন্যাশনালাইজ ব্যাংকে 5 বছরের জন্য ফিক্সড করে দেওয়ার জন্য। তাছাড়া দুটো শাস্তি একসাথে চলবে। তাছাড়া উনি ত্রিপুরা ওমেন ভিকটিম কম্পেনসেশন স্কিম যেটা আছে রাজ্য সরকারের, সেখানে উনি ওয়েস্ট ত্রিপুরার লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে উনি ডাইরেকশন দিয়েছেন যে ভিকটিমকে, এই কেসের যিনি ভিকটিম, ওনাকে ভিকটিম কম্পেনসেশন স্কিম অ্যাক্টের আওতায় ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি ঠিক করবেন ওনাকে 3 লাখ টাকা বা 4 লাখ টাকা, দুটো ওয়ার্ডিং উনি ইউজ করেছেন, যেটা তারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করে সেই টাকাটা ভিকটিমকে দেওয়ার জন্য। এবং এটা রাজ্য সরকার যাদের স্কিম আছে সেই স্কিম অনুযায়ী লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি ঠিক করার পর ওনারা ভিকটিমকে দেবেন। সেটাও প্রসিকিউশনকে বলেছে যে যদি ভিকটিম কম্পেনসেশন স্কিমে ওনাকে সাহায্য করার জন্য এবং যাতে টাকা পায় আমি সময়মতো ভিকটিমকে সেই খবর দেওয়ার জন্য। দুটোই আদালত থেকে আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি। এইটুকুই খবর। ঘটনাটা কত সালে ঘটেছে? ঘটনা তো 2013 সালে, 2013 সালের ঘটনা। তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল সঞ্জীবের সাথে মেয়েটির। পরবর্তী সময় ভালোবাসার থেকে শারীরিক সম্পর্ক করে ওর প্রেগনেন্ট হয়ে যায় এবং তার একটি পুত্র সন্তান হয়। আমি গতকালকেই বলেছি আপনাকে যে অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ভিকটিম লেডি। ওই সময়টি উশের সময় সামাজিক লজ্জা অপবাদের ভয়ে ম্যাক্সিমাম মেয়ের এই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, কিন্তু মেয়েটি নেয়নি। সে বলতে পারেন সেই অর্থে কুমারী মা। আমাদের রাজ্যে এই ধরনের রায় বিরলতম। সেটা তো আপনারা জানেন যে মেয়েটির বয়স তখন ছিল 23 বৎসর যখন তার ভালোবাসা চলছিল, এবং তার পরবর্তী সময়ে 2014 সালের শেষ দিকে ওর একটা বাচ্চা হয়। মাঝামাঝি সময় তার একটা সন্তান হয়। এই নিয়েই মামলাটি ছিল। চার্জশিট ফাইল হয়েছে, সাক্ষী হয়েছে, আর্গুমেন্ট হয়েছে। কালকে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সঞ্জীব, আর আজকে তার সাজা ঘোষণা, অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ। কত নম্বর কোর্টে উঠেছে এবং সেশন জাজ কোর্ট নাম্বার 5 মাননীয় বিচারপতি ধীমান দেব আজকে এই সাজা শুনিয়েছেন। Hukbani bisinte hukbar khlani ro gobang mukhitung thairoi gobang rangmari ajiwi mano abono te na phashalo khwai diba doi krisi bibag kendro o saljani sibir songjajakha panda phaimanjak phagya RC ani hukbar bedekni Dr. Bishojit Das, Dr. Manoj Kumar Sanchan নখবে কুবনি রক তিনি নি সংজাজাক পান্ডাও খরক নৈচি বা হুবার খলানি রক ফাই মানজাক ফাইয়া পান্ডা পাঠ্যক হুবার খলানি রকন মানি কাইনানি বসলিব ইয়াফারজাখা। নমস্কার, আমি ডক্টর বিশ্বজিৎ দাস, ICAR ত্রিপুরা সেন্টারের প্রধান বৈজ্ঞানিক হর্টিকালচার। আজকে এই অনুষ্ঠানটা যেটা প্রোগ্রামটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল সবজির যে প্রজাতি, এইসবের মাধ্যমে এইসব প্রজাতিগুলোই চাষ করে কিভাবে কৃষকরা পারিবারিক পুষ্টির আপত্তি করতে পারে, নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি এবং হায়ার ইনকাম, যেটা আজকাল আমাদের মানে একটা টার্গেট যে ডাবলিং ইনকাম করা কৃষি কাজের মাধ্যমে। তো এটা মানে ত্রিপুরাতে আমরা দেখেছি যে সবজি চাষ হচ্ছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এগ্রিকালচার বা কৃষি কাজ, যেটার থেকে কৃষকরা সত্যি আয় দ্বিগুণ করতে পারে। আর তাতেই আমাদের যে প্রযুক্তি দরকার, আমাদের ত্রিপুরা সেন্টার দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায়
আমরা কোলাবোরেটিভ অনেক প্রজেক্ট করছি করে যাতে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য কেবিকে দিগ্গজ এবং আইসিআর ত্রিপুরা সেন্টারের এটাই উদ্দেশ্য যে কীভাবে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা যায় এবং নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি দেওয়া যায় উন্নত বীজ সবজির বীজ চাষের মাধ্যমে সবজি চাষের মাধ্যমে তার প্রযুক্তি এবং কীভাবে আমরা সেটাকে ফলন বৃদ্ধি করতে পারি সেই ধরনের যেই প্রযুক্তিগত গবেষণা আমরা করে থাকি সেটাই কৃষকদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া এবং আমাদের প্রচেষ্টা যে কৃষকরা যাতে সেটা অবলম্বন করে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। আর সেটা আজকে না শুধু আমরা আগে থেকেও সবসময় সবসময় আমরা চেষ্টা করেছি যে কৃষকরা যাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বা আমরা কৃষকদের মাঠে গিয়ে কৃষকদের টাইম টু টাইম আমরা এই প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দিয়ে ওদেরকে আপ টু ডেট করি যে ওরা যাতে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সবজির ফলন বৃদ্ধি করতে পারে আর বাজারে যাতে ভালো দাম পায় সেটাই আমাদের মেইন লক্ষ্য আছে। ini koktuma asojorano salburni koktumani update mana bagi khumpu tv youtube channel bebo kurungi mano hambai